नमामि भक्त सवतिकं पादौ जदीयो व्रतमद्वितीयो तृतीयतुर्जौ कथितौ जदुरो नाभिस्तथा पंचमये वषष्ठो भोजन्तरं दुर्जुगलं ततन्यो कंठस्थुराजन् नवमोर्जदीयो मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्सललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवमकरुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायनो विरहादरराजुहावो पुत्रेति तन्मयतयादरभो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलो श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिते सदामितमन्दम् संसारिणां करुणया हपुरानुगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् अस्तिस्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धने विविलसते गोपीसहस्रावृतम् हस्तान्यस्तनो तापवर्गमखिलो दारुणकिशोराकृति हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सततवत्यै नमो नमः जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করম চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ণ পুরন এই ছয় গোসাই প্রভু করম হৃদয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া সব সুতা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করে মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ সব সুতা বৈষ্ণবের পাদে মোরে कोटि नमस्कार सर्वे पद धूरी देह मस्तके आमारे हृदय स्फुरन कराओ जीवाय कहाओ बानी कि कोई भालो मंद किछुई न जानी निदाय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बल भक्तवत्सल भगवान की सर्वग्रे मानसरमेर परमानंदतम अस्मदीय श्री गुरु पादपद्मे संकादित गोलोक धन्यवाद प्रणिपादार्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोतृ मंडलेर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपादार्पण करि तदनंतर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास
जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार। श्री वृषभानु लाडले निक मेरी ओर निहार। श्री राधा रानी की वृषभानु दुलार की कीर्तिदा कुमारी की जय जय श्री राधे श्याम। बोल बाल कृष्ण लाल की। परम लीला पुरुषोत्तम सच्चिद आनंदी घन विग्रह रसिक चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंद ललित साक्षात वाग्मी प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ महाराज मंदिर सम्मुखे विद्यमान वर्तमान नियम सेवा व्रत चलছে। नियम सेवा व्रत रहा दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत कात्यायनी व्रत व्यक्ति विशेष विशेष भावे पृथक पृथक व्रत करे। विशेष रूपे सबाई एक प्रकार व्रत करे ना। এই ব্রত আচরণগুলি গোস্বামীগণ আমাদের নিমিত্ত কেন করে দিয়েছে? কারণ নিয়ম সেবা শব্দের অর্থ নিয়ম পূর্বক ভজন পূজন সেবা আদি করা। অর্থাৎ সাধারণ জীব আমরা নিয়ম পূর্বক भगवत सेवा आदि निश्चित रूप से करी ना। सेवा के नियम पूर्वक बेंधे दिए। सेवा के नियम पूर्वक बेंधे दिए। जाति मनुष्य निजेर जीवन शैली के सम्पूर्ण नियम पूर्वक परिचालना करे। द्वितीय आरेकटी कथा जे नियमेर द्वारा स्वयं भगवान सन्तुष्ट हबेन जीवेर आत्मकल्याण हबे। जार द्वारा भगवत चरणे जीव যদি পৌঁছে যায় কিভাবে ভগবানের সেবা করবে? জীব ভগবানের কাছে যখন পৌঁছাবে কিভাবে সেবা করবে? তার তো কিছু নিয়মাবলী দরকার আছে। সেই নিয়মাবলীর নিমিত্ত এই আচরণ। এক মাস ধরে বাস্তবিকতা এটা ট্রেনিং পিরিয়ড, মানে অভ্যাসের ক্ষেত্রে। একটা ব্যক্তি এক মাস ধরে যদি ঠিকমতো অভ্যাস করে তার অভ্যাসটা ভালোভাবে হয়ে যাবে, আগের থেকে পুরো করতে পারবে। আর আমরা কি করি? কোন রকম 15 দিন পেরোনোর পরে বাকি 15 দিন কি করে যাবে সেটাই অপেক্ষা করে বসে থাকি। কারণ এতে কষ্ট হয়। কষ্ট আমাদের তখন হয় আমরা যখন স্বভাবের বিরুদ্ধে যাই। আমাদের যে স্বভাব নিয়ম সম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে যায়। বলে স্বভাব ছোটবেলায় স্বভাব ছিল ভোরে ভোরে উঠে পড়বো, শৌচ অশৌচ পবিত্র পবিত্রতা কোনো বিচার নেই, দাঁত ঘষলাম এসে পড়লাম খেয়ে নিলাম। যখনই গুরুদেব বলল এই নিয়মে চলতে হবে, স্বভাবের বিরুদ্ধে হয়ে গেল।
এত ভালো লাগে না। অতএব নিয়মে জীবনকে তৈরি করা, সেই নিয়মটি শাস্ত্রানুসার হওয়া দরকার আছে। শাস্ত্রগত অনুসারে যদি নিয়মটি হয় তবে সেই নিয়মটি নিয়ম সেবার রূপে পরিগণিত হবে। জন নিমিত্তে নিয়ম সেবা। দ্বিতীয় আরো একটি কথা, ঋষি মুনিগণ এই নিয়ম সেবাটি এই কারণে তৈরি করেছেন, এই সময়ে যে যে বস্তু আহার নিষিদ্ধ করা আছে ওইগুলি আমাদের শরীরে ওটি দুষ্পরিণাম সৃষ্টি করবে, কুপ্রক্রিয়া সৃষ্টি করবে, যে কারণে এই ভোজনগুলি নিষিদ্ধ করা আছে। তৃতীয় কথা, ব্রত শব্দে ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের ভোগ্য বস্তুকে দূরে বর্জন করা। কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণ তীর্থে বাস ইতি ব্রত। ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত ব্রত করা আর ভগবানের তীর্থে বাস করা ইতি ব্রত। তীর্থে কেন বাস করতে বললেন না? প্রথমত তা ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত যখনই বিবিধ বিষয়বস্তু পরিত্যাগ হবে, ইন্দ্রিয়গুলি সংযম হবে এবং অভ্যাসের দ্বারা ভগবানের সেবায় লাগবে। আর দ্বিতীয় কি হবে না, এই অভ্যাসের দ্বারা এই ইন্দ্রিয়গুলি যে ভগবত বহির্মুখী ছিল এগুলি ভগবত উন্মুখী হবে। ইন্দ্রিয়গুলি তো সর্বদা জন্মতে সিদ্ধ থেকে ভগবত উন্মুখে নেই, এ ভগবত বহির্মুখ হয়ে আছে। তাই ভগবত উন্মুখ করার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে, দেখেন আমরা কথা শুনতে ইচ্ছা করি, শুনতে বসলে ঘুম পায়। ইন্দ্রিয় আমার সাথ দিচ্ছে কি? নিশ্চিত দিচ্ছে না। ব্রত করতে ইচ্ছা করি অথচ আধা সময়ে ক্ষুধা লাগে, এটা ওটা খেতে ইচ্ছা হয়, তার মানে জীব আমাকে সাথ দিচ্ছে না। অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভজনের উপযোগী রূপে তৈরি হয় নাই। আমাদের শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি, সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে ভজনের উপযোগী করে তৈরি করার নিমিত্ত নিয়ম পূর্বক এই সেবাকে বেঁধে দেন। আমাদের নিয়ম সেবা তার জন্য বিশেষ আবশ্যক, আমরা যারা অষ্টকালীন সেবাতে নিয়োগ নাই, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ দিন দিবস যাবৎ ঠাকুরজির অষ্টকালীন সেবাতে সম্পূর্ণ নিয়োগ হয়ে আছে, তার তো সারা বছরই, পুরা বছরের পুরা জীবনই নিয়ম সেবা। তার আবার আলাদা করে নিয়ম সেবা কি করবে? সাপোজ মনে করো আমরা সিদ্ধ অন্ন পাবো, তাই তো? যে ব্যক্তি আজীবন হবিষ্যান্ন করছে তার জন্য সিদ্ধ অন্ন কোন কাজে হবে? আমরা একাদশী দিনে কেবল ফলাহার করব। যে ব্যক্তি আজীবন ফলাহার হয়ে গেছে তার জন্য পৃথক রূপে ফলাহারের কি প্রয়োজনীয়তা আছে? প্রয়োজন হবে। ঠিক ওই প্রকার আমাদের নিয়ম পূর্বক ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করার জন্য, নিয়ম পূর্বক, যখন এমন এখন কি হয়ে গেছে, প্রতিদিন ভোর 4টার সময়ে ফটাফট উঠতে হবে, স্নান করতে হবে, আরতির সময় হয়ে গেল, প্রভাতী গাইতে হবে। এই তাড়াটা কিন্তু সারা বছর থাকে না, থাকে না? থাকে না। কিন্তু না, শাস্ত্র বলছে এটা সারা বছরই থাকে, সম্পূর্ণ জীবন এটা থাকবে, চিরদিনের জন্য। এটা সব দিনের জন্য থাকবে। তার দ্বারা কি হবে? আমরা নিয়ম থেকে বহির্ভূত হব না।
বাকি তাহলে যে ভোজন আমাদের এই প্রকার চলছে না, এটা এই যে হেমন্ত ঋতু প্রথম মাসে যে ব্রতটি আমরা করছি, এই সময়ে এই দ্রব্যগুলি দুদিকে ভক্তিরও বিরোধী, শরীরেরও বিরোধী, যে কারণে এই সময়ে এই ভোজনগুলি পরিত্যাজ্য, এই জন্য নিষেধ করা আছে। ঠিক সেই প্রকার তাহলে দামোদর ব্রত এই পার্টিকুলার একটি বিষয় নিয়ে ব্রত। নিয়ম সেবা ব্রত জীবকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করার নিমিত্ত নিয়ম পূর্বক। দামোদর ব্রত, কার্তিক ব্রত, কাত্যায়নী ব্রত এই একটি পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে ব্রত। এই শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে যেমন আছে শিক্ষণীয় বস্তু আছে, কিন্তু বিষয় নিয়ে ব্রত। যথা দামোদর ব্রত কেবল বাৎসল্য রসের ব্রত, কেবল বাৎসল্য রসের ব্রত। যশোমতী মা গোপালকে বেঁধে নিয়েছিলেন, যে কারণে দামোদর নাম পড়েছে, তার নিমিত্তই ব্রত হয়েছে, তাই একে দামোদর ব্রত বলা হয়। অতএব পার্টিকুলার একটি বিশেষ রূপে বাৎসল্য রসের ব্রত। কাত্যায়নী ব্রত গোপীগণ করেছিলেন ঠিক এই সময়, ভাগবতে স্পষ্ট বর্ণন করেছেন। হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ কুমারিকা চেরুর্হবিষ্য ভুঞ্জানম কাত্যায়ন্যর্চনা ব্রতম। হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে কার্তিক অগ্রহায়ণ, 2 মাস হেমন্ত ঋতু, তার প্রথম মাস হলো কার্তিক মাস। এই প্রথম কার্তিক মাসে ব্রজকুমারীগণ 1 মাস ধরে যমুনা, আমরা যাবো যেখানে কাত্যায়নী, এই লীলাটা মনে রাখতে হবে, যেখানে কাত্যায়নী পূজন করেছিলেন, জীব কদম্ব বৃক্ষে শ্রী গোবিন্দ বস্ত্রহরণ করেছিলেন, ওই কাত্যায়নী মন্দিরেও যাব, ওই স্থানেও আমরা যাব। তো ওই স্থানে যখন পূজন করেছিলেন, তারা কি নিমিত্ত করেছিলেন না মন্ত্রের মধ্যে বলে দিয়েছেন, কাত্যায়নী মহামায়ী মহাযোগ নদীশ্বরী নন্দ গোপ সুতং দেবী পতিমে কুরুতে নমঃ। হে কাত্যায়নী, হে মহামায়ী, হে মহাযোগী, হে অধীশ্বরী, নন্দ গোপের সুত যেন আমাদের পতি হয়। তাহলে এটা কোন রসের? এই মধুর রসের। এর ভিতরে বাৎসল্য রসের প্রশ্ন নেই, সক্ষদাস্যের প্রশ্ন নেই, এখানে মধুর রসের ব্রত। কার্তিক ব্রত ঐশ্বর্য মার্গীয় ব্রত, ভগবান নারায়ণের ব্রত। অতএব একটি একটি ব্রত একটি একটি উদ্দেশ্যে হয়, কিন্তু নিয়ম সেবা ব্রত ভক্তকে তৈরি করার নিমিত্ত, ভগবানের সেবার যোগ্য করে তোলার নিমিত্ত নিয়ম সেবা ব্রত। সেটা কেউ বাৎসল্য রসেও করতে পারে, কেউ দাস্য রসেও করতে পারে, সখ্য রসেও করতে পারে, মধুর রসেও করতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ নিয়ম সেবা ব্রত প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয়, সবার জন্য, এর ভিতরে সমস্যা কিছু। তো আমরা এই দামোদর ব্রততে দামোদর লীলা আস্বাদন করব। এই ব্রতের পার্থক্যতাগুলি আমরা বুঝলাম। বর্তমান বালগোপাল আমার প্রায় 2-2.5 বছরের হয়ে গেছে। যশোমতী মা প্রাতকালে সুন্দর করে চরণে নূপুর পরিয়ে দেন, কোটিতে কিঙ্কিণী করতে করধ্বনি, বাজুতে বাজুবন্ধ পরিয়ে দেন। আর বালগোপাল বড় সুন্দর ভাবে মৃদু মৃদু কথাও বলতে শিখেছে, দৌড়াতেও পারে, প্রচুর সখাগণ তার আছে। একদিন মধুমঙ্গল বলছে, রে কানাই, ঘরে মাখন খাস তুই? বলে হ্যাঁ অবশ্য খাই। মা মাখন খেতে দেয়? বলে নিশ্চয়ই। মা আমাকে খেতে দেবে নাকি তোকে খেতে দেবে?
আরে না না, আমি জিজ্ঞাসা করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাখন খেতে দেয়। কত মিঠা লাগে? অনেক মিঠা লাগে। ওহো, কোনদিন চুরি করে খাসনি তো, তাই তুই বলছিস অনেক মিঠা লাগে। চুরি করে যদি খেতে পারিস না, মা যে মাখন দেয় তার যত মিঠা লাগে, চুরি করে খেলে তার থেকে 100 গুণ মিঠা বেশি। কানাই গম্ভীর হয়ে গেছে, বলে সত্যি? হ্যাঁ, একবার চুরি করে দেখবি তো। তা আমার নীলমণি আজকে কি করেছে? দূরম দৃষ্টনবনিত ভাজনম জানু চক্রমম জাত সম্ভ্রমম মাতৃভীতি পরিবর্তিতাননম কৈশবম কিমপি শৈশবম ভজ। গোপাল দেখছে দূরে ঘরের মধ্যে মা নবনীতের ভাণ্ডগুলি সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। মনে মনে ভাবছে, সখা বলেছিল চুরি করে খাওয়ার কথা, কিন্তু যাই কি করে, ধরা তো পড়ে যাবো, মা তো ধরে ফেলবে। নীলমণি কি করেছে? চরণের নূপুরগুলিকে উপর দিকে উঠিয়ে দিয়েছে, হাতের কঙ্কণগুলিকে কারণ উপর দিকে সরিয়ে দিলে টাইট হয়ে শক্ত হয়ে বসে যাবে আর ঝুনঝুন করে বাজবে না। এরপরে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছে। বলেছেন জানু চক্রমম জাত সম্ভ্রমম, হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করেছে। মাতৃভীতি পরিবর্তিতাননম, একবার একবার মুড়ে মুড়ে দেখছে মা আসছে না তো, মা দেখছে না তো, পেছন থেকে মুড়ে মুড়ে দেখছে ভয়ে। ধীরে ধীরে মাখনের কাছে পৌঁছে গেল। একটি মাখন গোলা মুখে দিয়েছে, দুটি মাখনের গোলা দুটি হাতে নিয়েছে। এখন তো আর সমস্যা নেই, মাখন তো মিলে গেছে। ওখান থেকে চলে আসছে ঘরে। আসার সময়ে দেখে নন্দ বাবার যে মহলগুলি দিব্য মণিমাণিক্য দিয়ে নির্মিত, যেমন স্বর্ণকান্তমণি, নীলকান্তমণি, চন্দ্রকান্তমণি, বৈদুর্যমণি ইতি ইতি সমস্ত মণিমাণিক্য দিয়ে নির্মিত। তা মণিমাণিক্য যখন দিয়ে নির্মিত হবে, তো তার ভেতরে তো নিজের মুখারামি তো দেখতে পাবে না। দেখছে মণিময় স্তম্ভের ভিতরে গোপালের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে। গোপাল মনে মনে ভাবছে, নীলমণি বাপরে, আমি প্রথম দিন চুরি করতে গেলাম, আবার এই ছেলেটা কোথা থেকে এলো, আমাকে দেখে নিল, এ তো মার কাছে বলে দেবে। তাই নীলমণি বলছে, ওই প্রতিবিম্বকে বলছে, দেখ ভাই, আমি যে মাখন চুরি করেছি না, তুই মার কাছে বলবি না, আমি তোকে আধা দেব। ঘরের ভেতরে তো কেউ ছিল না, বৃহৎ গৃহটাও তো ঘরটিও বড়। তা গোপালের কথাটা প্রতিধ্বনি হয়ে গেছে। আর মণিময় স্তম্ভে নীলমণি যেমন হাত পা মুখ নাড়াচ্ছে, প্রতিবিম্বও তেমন হাত পা মুখ নাড়াচ্ছে। গোপাল বলছে, দেখ ভাই, আমি যে মাখন চুরি করেছি, তুই মাকে বলবি না, তোকে আধা দেব। তো প্রতিবিম্বও বলছে, দেখ ভাই, আমি যে মাখন চুরি করেছি, তুই মাকে বলবি না, আমি তোকে আধা দেব। কানাই গম্ভীর হয়ে গেছে, নিজের প্রতিধ্বনি শুনে। আচ্ছা, আমার ঘরে চুরি করে তুই আমাকে আধা দিবি? প্রতিবিম্বকে বলছে, তুই আমার ঘরে চুরি করে আমাকে আধা দিবি? প্রতিবিম্ব বলছে, আমার ঘরে চুরি করে তুই আমাকে আধা দিবি? কানাই বলে, এটি আমার ঘর। তো প্রতিবিম্ব বলে, এটি আমার ঘর। এখন কানাই বড় রাগ করে, হাতে মাখনের গোলা আছে, মুষ্টি গুটিয়ে বলছে, মারবো কিন্তু। তো প্রতিবিম্ব বলছে, মারবো কিন্তু। তো প্রতিবিম্বের সঙ্গে কানাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে গেছে। নীলমণির গলার আওয়াজ ঘরের থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। মা তখন মনে মনে ভাবছে, আমার নীলমণি তো কখনো কারোর সঙ্গে ঝগড়া করে না, আজ ঝগড়া করছে কার সঙ্গে? ঘরের মধ্যে এসে দেখে মুখ গোটা মাখন জড়িয়ে আছে, দুই হাতে মাখনের গোলা,
শরীরেও মাখন লেগে আছে, প্রতিবিম্বের সঙ্গে ঝগড়া করছে। মা তখন খুশি দিয়ে তার এই বিচিত্র লীলাকে দেখে দৌড়ে এসে নীলমণিকে কোলে করে জড়িয়ে নিয়ে ওই মাখন লেগে থাকা মুখারবিন্দে মা আমার বারবার চুম্বন করছেন। আর নীলমণি করেছে কি, এত যে হাতে মাখন ছিল মায়ের মুখে ভালো করে লিপে দিয়েছে। মা বলছে, আরে আরে দুষ্টু বাবা, তোর খিদা লেগেছে তো মাখন চুরি করলি কেন? বলে, না না মা, আমি মাখন চুরি করিনি, জানো মা, একটা ছেলে মাখন চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, এই দেখো আমি তাকে ধরে মাখন ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। বলে, ছেলেটা কোথায় গেল? এই তো এই খম্বের ভিতরে ছিল, তোমাকে দেখে ও পালিয়ে গেছে। মা বলে, আরে তোর এই মাখন খাওয়ার এই বুদ্ধি তোরে কে দিল? তো মা বড় আনন্দ হয়ে নীলমণিকে নিয়ে এলেন। আজ মধুমঙ্গল চলে এসেছে। মধুমঙ্গল বলছে, রে কানাই, মাখন চুরি করে খেয়েছিলি? বলে, হ্যাঁ খেয়েছিলাম। কত মিঠা লেগেছে? অনেক মিঠা লেগেছে। আরে বলবি তো কত মিঠা লেগেছে? তুই মিথ্যা কথা বলছিস কেন? তুই না বলছিলি 100 গুণ মিঠা বেশি লাগে চুরি করে খেলে? বলে, হ্যাঁ আমি তো দেখলাম চুরি করে খেলে 1000 গুণ মিঠা বেশি লাগে। মধুমঙ্গল বলে, নিজের ঘরে চুরি করেছিস তো তাই এইরকম হয়েছে। যদি কোনো গোপীর ঘরে গিয়ে চুরি করবি না, 10,000 গুণ মিঠা বেশি লাগে। সত্যি? বলে, সত্যি। তাহলে চল যাই একবার দেখি। বাস, দুই চোর মিলে আরম্ভ করেছে যেতে গোপীর ঘরে চুরি করবে। এক ব্রজগোপীর ঘরে গেছে, দেখে তো ব্রজগোপী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দধি মন্থন করছে। ঘরের ভেতরে ছোট শিশুটি দোলনায় করে ঘুমিয়ে আছে। কানাই বলে, কিরে সখা, ব্রজগোপী তো এখানে দধি মন্থে আছে, যাবি কি করে ভেতরে? বলছে, দাঁড়া, এটা বুদ্ধি করি। মধুমঙ্গল করেছে কি, জানলা দিয়ে ভেতরে, খিড়কি দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, আর এই ছোট শিশুটিকে দিয়েছে চিমটি কেটে। বল বাল গোপাল কি, সোজা হয়ে বসো, ঠেস দিয়ে বসো, সোজা হয়ে বসো। তো যেমনই জানলা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে, অমনি ছোট শিশুকে দিয়েছে চিমটি কেটে। ঘুম ভেঙে গেছে, কাঁদতে আরম্ভ করেছে, আর দুইজনে মিলে লাফ দিয়ে পালিয়ে গেছে। এদিকে গোপী করেছে কি, দধি মন্থন ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে চলে গেছে শিশুর কাছে। শিশুকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাচ্ছে, দেখছে। ইতি অবসরে দুজন মিলে, কানাই আর মধুমঙ্গল, দুই চোর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যত মাখন ছিল খেয়ে দধি ভাণ্ডকে ভেঙে স্বাহা বাস বেরিয়ে চলে এসেছে। মধুমঙ্গল বলছে, কিরে কানাই, কেমন লাগলো? কত মিঠা লাগলো? বলে, সখা পুনরায় তুই মিথ্যা কথা বলেছিস। বলে, কেন? তুই বলেছিলি 10,000 গুণ মিঠা বেশি লাগবে, আমি তো দেখলাম অন্য গোপীর ঘরে চুরি করে খেলে 1,00,000 গুণ মিঠা বেশি লাগে। তাই এবারে চল অন্য গোপীর ঘরে যাই। দুই একজনের ঘরে চুরি করা মাত্রই সমাচার সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডলে ছড়িয়ে গেল। নন্দলালা এসে আমাদের ঘরে মাখন চুরি করে গেছে, খেয়ে গেছে। এই কথাটি ছড়িয়ে যাওয়ার পরে সবাই মিলে সমস্ত ব্রজগোপী মনে মনে ভাবতে আছে, আমার ঘরে কখন আসবে নীলমণি, কখন মাখন চুরি করবে। এই মনে ভেবে তারা প্রত্যেকে দধি মন্থন করে মাখন উঠায় আর সাজিয়ে সুন্দর করে রেখে দেয়। কানাই তাদের অন্তরের ইচ্ছাকে বুঝে প্রতি ঘরে যায়, সখাগণ সহ মাখন চুরি করে খায়। কিন্তু গোপীগণের নিয়ম কি করেছে? আমরা ভগবানের জন্য ভোগ নিয়ে আসি,
আর আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়কে আমরা বশে করতে পারি না, যে কারণে শাস্ত্রে বলছে জিহ্বার লালসে ইতিমতি ধায় শিষ্ণদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাই পায়। আমরা জিহ্বার লালসে নিজের বশে করতে না পেরে ভগবানের ভোগ নিয়ে এসেও কি মনে করি এটা ঠাকুরজির জন্য তুলে রেখে দিই, দিয়ে আমি এটা খেয়ে এ কখনো করতে নাই। এর দ্বারা কি হয়, রাক্ষস জন্ম নিতে হয়। এই প্রকার করার ফলে পরের জন্মে রাক্ষস জনিতে যেতে হয়। ধ্যান দিয়ে শোনো কি বললাম আমি, যদি ভগবানের ভোগের আগে কোন বস্তু তুলে নিয়ে কেউ খেয়ে নেয় রাক্ষস জনিতে যেতে হয়। আমরা মনে করি আমি তো ঠাকুরের জন্য তো উঠিয়ে রেখে দিয়েছি, আমি রেখে তো দিয়েছি, কিন্তু ভোগ কি লেগেছে? ভোগ তো লাগানো হয়নি না, ভোগ তো আমারই আগে লেগে গেছে। আমার নাতি কাঁদছে, আমার বাচ্চা কাঁদছে, আমি আগে তুলে নিয়ে খেয়ে নাও, ও ভোগ কখনো ভোগ হবে না। যে কারণে এটি মহান অপরাধ হয়ে যায়। গোপীগণ কি করত? একদিন কি করতো সেটি বলি। একদিন কানাই কি করেছে, কানাই এক ব্রজগোপীর ঘরে গেছে। এদিকে ব্রজগোপীগণ যখন জেনেছে যে কানাই ব্রজবাসী ব্রজগোপীগণের ঘরে ঘরে মাখন চুরি করতে যায়, তখন সমস্ত ব্রজগোপীগণ নীলমণিকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছে। বলে কিভাবে ফাঁদ পেতেছে? সবার হাতে মাখনের গোলা, মাখনের বাটি আছে। এক ঘরে ছাদের উপরে শিকাতে করে, মানে শিকা, তাতে করে মাখনের ভাণ্ড রেখে দিয়েছে। আর সবাই সিঁড়ির কাছে লুকিয়ে বসে আছে। কানাই আসবে কোন সময়ে চেয়ে বসে আছে। আমার নীলমণি তো অন্তর্যামী, ও তো জানে আমার জন্য সবাই মিলে বসে আছে। সবার মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করার নিমিত্ত নীলমণি একা একা গেছে। ধীরে ধীরে চরণ চেপে চেপে দরজায় ঢুকে একবার এদিকে দেখে, একবার ওদিকে দেখে, একবার পেছনে দেখে, সামনে দেখে, চরণ চেপে চেপে গিয়ে চরণ চেপে চেপে ধীরে ধীরে সিঁড়িতে উঠছে। সব গোপীগণ মুখে হাত চাপা দিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে আর সব দেখছে। কেউ কেউ মনে ভাব তাই ধরে নি, বলে না দাঁড়া, চুরি করতে দে। নীলমণি ছাদে গেছে, পিঁড়ির উপরে পিঁড়ি, তার উপরে পিঁড়ি, তার উপরে পিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মাখনের 3টা গোলা, দু হাতে দুটো, মুখে একটা। এই বাঁদর গুলাও এরকম দেখবে, তাদেরও দু হাতে দুটা লাগে আর মুখে একটা লাগে, তার বেশি লাগে না। তো এই জন্য তো যশোমতী মা বলেছেন বানরের বন্ধু। মা যশোমতী এই কারণে বলেছেন বানর প্রিয়। তো 3টি গোলা নিয়ে সিঁড়ি থেকে যেমনই নেমে এসেছে সব গোপীগণ ঘিরে ধরে নিয়েছে। আজ যাবে কোথায়? আজ তুমি যাবে কোথায়? আজ ধরা পড়ে গেছো কানাই, আজ যাওয়ার রাস্তা নেই। সখীগণকে দেখে, এতজনকে দেখে কানাই বলছে, সখী শোন না, একটা কথা বলি, তোর মাখন তুই নিয়ে নে, আমাকে ছেড়ে দে, আমি আর কোনোদিন তোর ঘরে আসবো না। বলে আচ্ছা, যেটা মুখে গেছে ওটা কি হবে? ওর জন্য, ওই চুরি করার জন্য তোমার দণ্ড নিতে হবে। ঠিক আছে, কি দণ্ড দিবি বল? না, তোমার দণ্ড এটাই, আমরা যতজন গোপী আছি সবাই মিলে তোমার গালে চুম্বন করব, এটাই হলো দণ্ড। কানাই সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, বাপরে, তোরা এতজন গোপী আর আমি একা, আমার মুখে চুম্বন দিবি? আমার লজ্জা করে না বুঝি? সখীগণ বলছে, তোর আবার লজ্জা? আচ্ছা ঠিক আছে, এক কাজ কর, গোপী সবাই একজন একজন মিলে দে, একসঙ্গে এতজন। সখীগণ বলে ঠিক আছে, আমরা চলে যাচ্ছি, একজন একজন আসবে। তো একজন একজন আসে, সবাই মিলে কেউ কোলে নেয়, কেউ আদর করে, কেউ চুম্বন করে।
এক গোপী বলছে কেবল এই কোলে এলে আদর করে চুম্বন করলে চলবে না। বলে তাহলে কি চাই? তোমরা নিদ্রা দেবী কৃপা করে দিয়েছে, সোজা হয়ে বসো, ভালো করে বসো। গোপীগণ বলছে কি, গোপাল বলছে কি চাই তাহলে বল। আমি চাই গোপাল আমার সঙ্গে তুমি নাচো। বলে আমাকে আবার নাচতেও হবে? হ্যাঁ, যেমন হাত ধরে নাচতে আরম্ভ করেছে, সব সখীগণ চলে এসেছে, মাঝখানে গোপাল নৃত্য করছে, চারপাশে ঘিরে সব গোপীগণ নাচতে আরম্ভ করেছে। নীলমণি বলে নাচিয়ে নাচিয়ে তো আমার কোমর ব্যথা করে দিলি, কমসে কম কিছু খেতে তো দে, মাখন খা। বলে পিপাসা লেগেছে, হাতে করে মাঠা পান করাচ্ছে, মানে ঘোল। এই প্রকার নীলমণি আমার নাচতে আরম্ভ করেছে, সব গোপীগণ এই প্রকার তন্ময় হয়ে গেছে। নীলমণি কি করেছে, মাঝখান দিয়ে ধীর করে বেরিয়ে, ওরা তো নাচতে আছে গোল করে, সবাই নাচতে আছে, ও চুপটি করে ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে গোপীগণ যত মাখনের বাটি রেখেছিল সব মাখন একটা পরাতে করে ঢেলে পরাতটাকে মাথায় নিয়ে জঙ্গলের দিকে চল। এরা এখানে নাচতে আছে। ওদিকে সখাগণ সবাই গাছের ডালে বসেছে। দূর থেকে দেখে মধুমঙ্গল বলছে ওই দেখ আমাদের নীলমণি আসছে, ওই দেখ মাখন নিয়ে আসছে, দেখ দেখ দেখ। সবাই লাফ দিয়ে দিয়ে নেমে চলে এলো। কানাই যেমনই মাখনের গামলাটি বসিয়েছে, সব সখাগণ জড়িয়ে গেছে, মাখন খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মাখন খাওয়া যখন শেষ হয়, এক সখা বলছে আরে কানাই কোথায়? কোথাও কানাইকে দেখতে পাই না। সবাই মিলে বনের মধ্যে খুঁজতে লাগলো, যমুনা পুলিনে কানাই কোথায়। দেখে তো কানাই করেছে কি একটা গাছের তলায়, গাছের শিকড়ের উপরে মাথা রেখে মাথার তলায় হাত দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে, মুখ ভারী, এত বড়, এত গম্ভীর হয়ে গেছে, রাগ হয়ে গেছে। সখাগণ বলে হারে কানাই, আমাদের মাখন দিয়ে তুই এখানে কেন চলে এসেছিস? আর তোর মুখ শুকনো কেন, এত রাগ রাগ ভাব কেন, কি হয়েছে? কানাই কিছু বলে না। সখা বল না কানাই কি হয়েছে, তাও কিছু বলে না। মধুমঙ্গল বলছে আরে কানাই বলবি তো কি হয়েছে? না চুরি করা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে এখন নিজেরা এখানে বসে বসে আনন্দ দেখছিস না? ওখানে নাচিয়ে নাচিয়ে আমার কোমর ব্যথা করে দিয়েছে, মাখন নিয়ে এলাম তো সব নিজেরা ছিনা ঝাপটা করে খেয়ে ফেললি, আমার জন্য মাখন নাই, একবার জিজ্ঞাসাও করলি না কিভাবে মাখনটা এলো, আমি খেয়েছি কিনা। কাল থেকে আমি আর মাখন চুরি করতে যাব না, যে যার ঘরে নিজেরা নিজেরা মাখন খেয়ে নিবি। সব সখাগণ চুপ হয়ে গেছে। দেখে তো কানাই, দেখে সবাই মিলে কাঁদছে সখাগণ। কানে বললো কি হলো, তোদের বাড়িতে বুঝি মাখন হয় না? মাখন তোদের দেয় না? তোর মা তোদের মাখন খেতে দেয় না? কান্না করতে আছিস? সখাগণ বলছে রে কানাই ভাই, তুই ঠিকই বলেছিস। বাস্তবিকতায় আমাদের মা আমাদের মাখন খেতে দেয় না। কেন? মা কি বলে জানিস? যে পর্যন্ত নন্দলালা এসে আমাদের ঘরে মাখন চুরি করে না খেয়েছে, সে পর্যন্ত কেউ ঘরে মাখন খেতে পাবে না। খুব চিন্তা করে দেখো গোপীগণের নিষ্ঠা। নিজের পুত্রকে পর্যন্ত মাখন খেতে দেয় না। এ হলো নিয়ম সেবা, নিয়ম পূর্বক। যে পর্যন্ত গোপাল এসে মাখন চুরি করে আমার ঘরে না খেয়েছে, সে পর্যন্ত কেউ ঘরে মাখন খেতে পাবে না। আর আমরা কি করি? বাজার থেকে নিয়ে এলাম ঠাকুরের ভোগের জন্য, বাচ্চা কান্না করছে, আচ্ছা তুলে রেখে দাও, আগে বাচ্চাকে ভোগ লাগাই দাও। না হলে নিজেদের যদি লোভ থাকে, ঠাকুরের জন্য তুলে রেখে দিয়ে আগে নিজেরা খেয়ে নাও। এতে ভগবান সন্তুষ্ট হবে? কোন সময় হবে?
এই জন্য ভগবানের ভোগের জন্য যদি আনতে হয় খাই 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 করতে নাই। ভগবানের ভোগের জন্য যদি নিয়ে আসো তো মনের ভেতরে কেবল ভোগের জন্যই ভাবনা থাকা উচিত। রাত পোয়ালে খাই 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 করতে নাই হতে। কখনো বাজার থেকে আম কিনতে আছি, মনে ভাবলাম ভগবানের ভোগ লাগাবো, কিন্তু তার আগে মনের ভেতরে আছে আহা আম কত সুন্দর হয়েছে না, এটা খেতে পারলে ভালো হতো। ঠাকুরজির ভোগ তো লেগে গেছে, এখন তো ভোগ লাগানো যাবে না। কাল সকাল পর্যন্ত সামলাচ্ছে না, জিভ থেকে জল গড়ে পড়ছে। এই ঠাকুরজির জন্য তুলে রেখে দিয়ে আমার একটা অমান্য করে দিতে খাই। এই ভগবানের ভোগ কোনো জন্মে হবে না। হবে কি না রাক্ষস জন্য যেতে হবে। এই কারণে এই জন্য মনের থেকে লোভকে হটাতে হবে, কারণ লোভা পাপস্য কারণম, লোভ পাপের কারণ। এটুকু জানতে হবে যে বস্তুকে না হলে আমি থাকতে পারছি না, ও বস্তুকে আমি খাচ্ছি না, ও আমাকে খেয়ে ফেলেছে। ওকে ছাড়া বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ আবশ্যকতা। চা নেশা নয়, কিন্তু নেশা। বলে কেন না, যদি ওটিকে না হলে আমি থাকতে পারছি না, তো আমি চা খাচ্ছি না, চা আমারে খেয়ে ফেলেছে। এর ত্যাগ করা বিশেষ আবশ্যক। যে কোনো বস্তুর প্রতি যদি তাকে না হলে আমি থাকতে পারছি না, লোভ হচ্ছে, তো লোভকে সম্বরণ করার জন্য ওই বস্তুকে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন, তবে গিয়ে লোভ সম্বরণ হবে। আজ ব্রজগোপীগণকে দেখো, চৈতন্য চৈতন্যতে কি বললো? গোপী আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে ভজিলে ও নাই পায় ব্রজেন্দ্র নন্দন। গোপী আনুগত্য বাদ দিয়ে যদি আমরা ভজন করি, তাতেও কোনো লাভ হয় না। কেন না, গোপী আনুগত্য ব্যক্তি রেখে গোবিন্দকে পাওয়া কখনো সম্ভবপর নয়। অতএব ভগবত আনুগত্যে যেতে হলে গোপী আনুগত্য বিশেষ প্রয়োজন। আজ ব্রজগোপীগণের এই আনুগত্য আমাদের স্বীকার করা আবশ্যক। যে পর্যন্ত গোবিন্দের ভোগ না লেগেছে, সে পর্যন্ত আমরা ওটা ভোজন করব না। আরে সাধারণ একটি বস্তু, বাজার থেকে লঙ্কা নিয়ে এসেছি, কাঁচা লঙ্কা, ওর প্রতি খুব লোভ আছে, খেতে বসলেই একটা কাঁচা লঙ্কা লাগে। কালকে যেগুলি কাল পর্যন্ত ছিল ও তো ভোগ লেগে গেছে, কিন্তু আজকে যে বাজার করে আমি 200 গ্রাম 500 গ্রাম নিয়ে এসেছি, এটা তো ভোগ লাগে না। খেতে বসে বললাম এই কাঁচা লঙ্কা নিয়ে আইতে, কিন্তু আজকে তো ভোগ লাগে না। বলো একটা তুলে নেওয়ার পরে কি ওটা আর ভোগে লাগবে? ও সমাপ্ত হয়ে গেল। অতএব যে পর্যন্ত নীলমণির ভোগ না লেগেছে, রাধা গোবিন্দের ভোগ না লেগেছে, সে পর্যন্ত ভোজন করা যাবে না। এ গোপীগণের এই মাখন চুরি যেমন গোপালের লীলা শিক্ষা দিচ্ছে। গোপীগণের নিষ্ঠাগত গোবিন্দের প্রতি এখানে দেখালেন। নিজ পুত্রকে পর্যন্ত বলছেন, যে পর্যন্ত আমার নীলমণি এসে নন্দলালা এসে মাখন চুরি করে না খেয়েছে, সে পর্যন্ত ঘরে কেউ খেতে পাবে না। সখা, আমাদের মা আমাদের মাখন খেতে দেয় না, তুই যদি চুরি করা বন্ধ করে দিবি, আমরা মাখন কোনোদিন খেতে পাবো না। আরে আর তো আর ছেড়ে দাও। এ তো হলো গোপীগণের কথা। একদিন নীলমণি সখাগণ সহ যমুনা পুলিনে খেলা করছে। পারু নামে এক গোপী ও জল আনতে গেছে, যাচ্ছে যমুনায়। যাওয়ার সময়ে তার বৌমা দধি মন্থন করছে, আর শাশুড়ি মা নাম হলো পারু, ও যাচ্ছে যমুনায় জল আনতে। বলছে, বৌমা সাবধান, কিন্তু নন্দলালা আসবে, মাখন চুরি করবে, খেয়াল করে রেখো কিন্তু। ঠিক আছে মা, আমি চলে গেল।
পারু যমুনা পুলিনে যখন যাচ্ছে দেখে তো রাস্তায় কোন পথে গেছে না যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ খেলা করছে, যে বনে খেলা করছে সেই পাশ দিয়ে গেছে। গিয়ে বলছে নন্দলালা কানাই, আরে শোনো 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 আমার কথাটা শোনো। বলে কি বলছিস বল। সখী বলছে রে কানাই, আমার বৌমা না সকাল থেকে বড় সুন্দর মাখন উঠিয়েছে, ভাণ্ড ভরে ভরে রেখেছে, যা খেয়ে আসবি, চলে যা। কানাই বলে পারু তুই আমাকে চোর ধরানোর জন্য বোধে পাঠাচ্ছিস তাই না? বৌমা তোর ঘরে আছে, আমাকে পাঠিয়ে দিবি, ধরে আমাকে ডান্ডা মারবে, ওই জন্য পাঠাচ্ছিস। পারু বলে আমার ঘর, গাই আমার, দুধ আমার, মাখন আমার, বৌমা বলতে কে? আমি তোরে নেমন্তন্ন দিলাম, চলে যা, গিয়ে খেয়ে আসবি। এদিকে গোপী গেছে জল আনতে, জল নিয়ে কলস কাখে করে নিয়ে হামাতে হামাতে বয়স হয়ে গেছে শাশুড়ি মা, ঘরে পৌঁছেছে। গিয়ে গাগরটি রেখে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে বৌমা নীলমণি এসেছিল, যশোদা লালা এসেছিল, মাখন চুরি করে খেয়েছে। বৌমা বলছে হ্যাঁ মাখন চুরি করে খেয়ে গেছে, কিন্তু শাশুড়ি মা আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, একটু ভালো করে বুঝিয়ে দেবে আমাকে। বলে কি কথা বুঝতে পারছিস না? যাওয়ার সময় তুমি এমন ভাবে বলে যাও যেন আমাকে সাবধান থাকতে বলছো, চুরি যেন না করতে পারে, আমাকে বলে যাচ্ছ। আর এসে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করছো তুমি যেন অপেক্ষা করে বসে আছো কখন নন্দলালা আসবে, কখন চুরি করে খেয়ে যাবে। ব্যাপারটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। পারু বসে বলছে আরে বৌমা আসল কথাটা বলি শোন, যেদিনকে গোপাল মাখন চুরি করে না খায় সেদিন গইয়া দুধও দেয় না। বলো ব্রজ গোপীগণের কথা তো আলাদা, যে পশু জীব গোমাতা, যেদিন গোপাল মাখন যে বাড়িতে না খায় সেদিনকে গোমাতা দুধও দেয় না। তাহলে গোমাতারও কত নিষ্ঠা গোবিন্দের প্রতি, তাহলে আমরা কোন ক্ষেতের মূলি, আমাদের মধ্যে কি আছে? অতএব নিষ্ঠা যদি গোবিন্দের প্রতি করতে হয়, নিজ নিজ ব্যসন যাদের প্রতি নিষ্ঠা, আমি আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই, না হলে হবে না, এইটাকে বর্জন করো। এ হলো নেশা, একে নিষ্ঠা বলে না। নিষ্ঠা তাকে বলে নিত্য বস্তুর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস, যাকে বলা হয় নিতরাম আস্থা। নিত্য বস্তুর প্রতি আমি গোবিন্দের প্রীতির জন্য আমার এই ব্যসনকে পরিত্যাগ করলাম। এটা না খেয়ে আমি থাকতে পারছি না, একে আজকে বর্জন করলাম, আমি কোনো দিনই একে গ্রহণ করব না। কেন না আমার শ্রী গোবিন্দের জন্য আমি একে ত্যাগ করেছি। তবে গিয়ে গোবিন্দ জানবে যে হ্যাঁ আমাকে ভালোবাসে। ও আর কিচ্ছু চায় না, আমার গোবিন্দকে বলে ভালোবাসা চায়, আর কিচ্ছু চায় না। নিজে নিজে যে ব্যসনগুলি অভ্যাসগুলি আছে একে বর্জন করা ইতিব্রত, ইতি বিশেষভাবে আবশ্যক। অতএব এখানে ব্রজগোপীগণের আনুগত্যে ব্রজের গোমাতাগণের কি প্রকার নিষ্ঠা গোবিন্দের প্রতি। আরো আগের থেকে এই প্রকার প্রচুর নিষ্ঠা শব্দ আসবে, যে কি প্রকার নিষ্ঠা আছে এই কথাটি ব্রজমণ্ডলে সম্পূর্ণ ছড়িয়ে গেছে। ছড়িয়ে যাওয়ার পরে এখন কানাইয়ের বালগোপালের যে মণ্ডলী হয়েছে না, এই মণ্ডলীতে হাজার হাজার সখা। কেন ঘরে তো মাখন করে দেয় না, চুরি না করলে খেতে পাবে না। চুরি এরা করছে না, এদের করানো হচ্ছে। এরা চুরি করছে না, এদেরকে চুরি করানো হচ্ছে। আর নাম দেওয়া হয়েছে
ব্রজে প্রসিদ্ধাম নবনীত চৌরাম, প্রসিদ্ধ নবনীত চৌর নাম দেওয়া হয়ে গেছে। সব সখাগণ মিলে যায়। ব্রজ গোপীগণের ঘরে আর মাখন থাকে না, সব চুরি করে খেয়ে যায়। সব ব্রজ গোপীগণ মনে মনে ভাবছে, এদিকে এখানে ব্রজ গোপী দুই প্রকার আছে, এক মাতৃস্থানীয় ব্রজ গোপী আর এক বধূমাতা ব্রজ গোপী। যারা মাতৃস্থানীয় ব্রজ গোপী তারা প্রতিদিন গিয়ে যশোদার কাছে থাকে, গোপালের সমস্ত লীলা গুণগাথা শ্রবণ করে, গোপালের লীলা দর্শন করে, আর বাড়ি এসে বলে, বৌমা আজ নীলমণি এই করেছে, আজ নীলমণি ওই করেছে, কেমন কেমন খেলা করে সব বলে। ব্রজের বধূমাতাগণ মনে মনে ভাবছে, আমরা কি করে যাই, কারণ বৌমাদের নিয়ম আছে, নতুন নতুন বধূমাতা যখন আসে না, বছর দু বছর ঘরের থেকে বের হতে দেয় না, এতটা ঘোমটা দিয়ে থাকে, কেউ মুখও দেখতে পায় না। আজকে আমরা দেখি নাই গঙ্গাসাগরে কয়জন বধূমাতা সব যাচ্ছিল, এতটা করে ঘোমটা দিয়ে আছে, তো সবাই তোমাদের মধ্যে কেউ বলা বলি করছিল, এরা দেখতে পায় কি করে, কি করে পথ দেখে দেখে যায়, করছি না বলা বলি, কেউ শুনছিলাম আমি। এদের বৃন্দাবনে নিয়ম আছে, আর আমাদের ক্ষেত্রে ব্রজের বাইরে না, যেমন বিবাহ যখন হয়ে যায় তখনই একটা ঘোমটা দেয়, কেন মুখ দেখালে না দেখালে পয়সা পাবে, আর মুখ দেখানো শেষ, একদিন দুদিন পেরিয়ে গেছে, ঘোমটা উঠিয়ে দিয়ে কলেজ বালি হয়ে চলতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এই ঘোমটার বিশেষ মহত্ব আছে, যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, যা ব্রজমণ্ডলে আজও পর্যন্ত আছে। তাই সমস্ত ব্রজগোপীগণ মনে মনে ভাবছে, একবার নন্দমহলে গিয়ে যশোদার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ করি, নীলমণি লীলা দর্শন হবে, নীলমণিকে দেখে আসা হবে। সমস্ত ব্রজগোপীগণ দলবল বেঁধে পৌঁছে গেছে নন্দমহল। আর নন্দমহলের বাইরে ডাক দিয়ে বলছে, যশোদে, হে যশোদে রানী। যশোমতী মা বেরিয়ে এসেছে, দেখেন তো, আরে আরে আরে, আজ নই নই সমস্ত ব্রজবধূ, এসো এসো এসো, ভেতরে এসো, সবাই মিলে বসো। ব্রজবধূগণ বলছে, আমরা এখানে বসতে আসিনি, তাহলে তোমার লালার কর্তৃত্ব শোনাতে এসেছি। তোমার লালা নাকি ছোটশো 1200, মানে বিলকুল ছোট, কিছু জানে না, বোঝে না। তোমার এই লালার ছোটশো লালার কর্তৃত্ব শোনাতে এসেছি। কি করেছে আমার নীলমণি, কি না করেছে বল, জিজ্ঞাসা করছো কি করেছে কি না করেছে বল। আরে কি করেছে বলবি তো, মাখন চুরি করেছে, মাখন। যশোমতী মা বলে, আরে তোরা ব্রজের গোপীগণ, তোদের বাড়িতে আমার ছোট নীলমণি 2-2.5 বছর বয়স যদি ভুলে ভটকে পৌঁছে গেছে, যদি মাখন খেয়েও নিয়েছে, কত মাখন খাবে? 50 গ্রাম 100 গ্রাম, ওর পেটে তো আর এর বেশি ধরবে না, ওইটুকু ছোট নীলমণি। তোদের একবারে श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। তোদের ঘরে কি মাখনের কমি পড়ে গেছে? আমার ঘরে মাখনের অভাব নেই, 9 লক্ষ ধেনু আছে, যা 100 মটকি মাখন উঠিয়ে নিয়ে যা। গোপীগণ বলছি, নন্দরানী তুমি তো নারাজ হয়ে গেলে, আমাদের কথা বুঝলে না। বলে কেন? আরে তোমার নীলমণি যদি মাখন 100 গ্রাম কেন 100 মটকি খায় না, আমরা দিতে রাজি আছি। তাহলে কি হয়েছে? আগে শুনবে তো কথা। তোমার নীলমণি যখন যায়, ও দেখতে এইটুকু, কাজ করে এত বড়। যে ঘরে যায় একা যায় না,
সাথে চলে গোয়ালবাল মন্ডলী হাজার হাজার, আর গাছে চলে বাঁদর মন্ডলী, আকাশে। জানো তোমার মন্ডলীর নাম কি? বাল গোপাল চৌর্য বিদ্যা প্রচার মন্ডলী, এ চুরি বিদ্যা প্রচারের মন্ডলী। আর তোমার নীলমণি হলো সর্দার। তাই তো কি করে না, যে ঘরে ঢুকে যায় ঘরের সত্যানাশ, কিচ্ছু থাকে না। মাখন তো খাই, স্নানও চলে, ভোজনও চলে, একটাও মটকি থাকে না, সে ঘরের সত্যানাশ। যেন মনে হয় কোথাকার ডাকাত এসেছিল, ঘর ডাকাতি করে নিয়ে গেছে, একটাও কিছু থাকে না। ঘরে কি কুমোর পাড়া বসাবো নাকি? এত মটকি কোথা থেকে আনবো? দিন আমার এইটুকু নীলমণি এরকম করে, বলে হ্যাঁ এইটুকু নীলমণি, কিন্তু কাজ করে প্রিয়া। আচ্ছা কার কার ঘরে কি কি করেছে বলতো? সুখদেব গোস্বামী পাদ বড় সুন্দর বর্ণন করেছে। বৎসন মঞ্জন গচিত সময়ে কোষ সংজাত হাস, স্তেয়ম সদ্বদীপয় কল্পিত স্তেযোগ, মর্কান ভোক্ষণ বিভজন সচেত নাতি ভাণ্ডম বিনতি, দ্রব্য লাভে সক্রিয় কুপিত জাত্যপক্রোশ শোকান। কি করে জানো? আমার ঘরের ভেতরে ঢুকে মাখনের মটকি ভেঙে মাখন লুটপাট করে খেয়ে চলে যায়। যশোমতী মা বলছে এক কাজ কর না, ঘরের দরজায় তোর শাশুড়িকে বসিয়ে দে। নিজ নিজ শাশুড়িকে বসিয়ে দিলে তারা চৌকিদার দেবে, আর নীলমণি গেলে ঢুকতে পারবে না। বলে ও তার শাশুড়িকে আবার তোমার কানাইকে লক্ষ্য করার জন্য রাখতে হবে, তাই না? শাশুড়িকে মারার জন্য বসাবো? বলে কেন না, ওটাই তো বলছি, শাশুড়িকে মারার জন্য দরজার কাছে বসাবো। কি করেছে কানাই? তো শোনো, শাশুড়িকে বসিয়ে দিয়ে যমুনায় জল আনতে গিয়েছিলাম, অকস্মাৎ তোমার বড় ছেলে বলরাম ও গিয়ে বলছে পাও লাগু নানি। আমার শাশুড়ি মার চরণ স্পর্শ করে কাছে বসে পড়ল। শাশুড়ি মা জিজ্ঞাসা করছে, আরে ওই চোটটা গেল কোথায়? ওই কানাই। বলরাম কান ধরে জিভ বার করে বলছে, আমি চোরের সঙ্গে মিশি না, ওর সঙ্গ করি না, ওরা ভালো না। এই বলতে বলতে গল্প করতে আরম্ভ করেছে, তোর বৌমা কোথায় গেছে, ঘরে কে আছে, মানে খবর নিতে আছে। খবর অকস্মাৎ দেখে তো দূরে বাছুর বাঁধা ছিল, গাইয়া বাঁধা ছিল। নীলমণি তোমার গিয়ে কি করেছে কিচ্ছু জানে না, ছোট 1200 নীলমণি কিচ্ছু বোঝে না। কি করেছে জানো? অকস্মাৎ গিয়ে বাছুরির গলা দড়ি খুলে দিয়েছে। শাশুড়ি মা চিৎকার করে বলছে, রে নীলমণি, রে কানাই, খুলিস না, খুলিস না, আরে সব দুধ পান করে যাবে। কানাই কি বলে জানো? গোমাতার দুগ্ধে বাছুরির প্রথম অধিকার, তোরা বাছুরি বেঁধে রেখে সব দুধ চুরি করে মথুরা বাজারে বিক্রি করবি চুরি করে? ও হতে পারবে না, বাছুর আগে পেট ভরে খাবে, তারপরে যা বাঁচবে তোরা নিবি। খুলে দিয়েছে। শাশুড়ি মা দৌড়ে গিয়ে বাছুরির পেছনে পেছনে ঘুরে, শাশুড়ি মার বয়স হয়ে গেছে, শরীর স্থূল শরীর, হাঁটতে পারে না, দৌড়াতে পারে না। বাছুরি গইয়ার চারপাশে ঘুরে, আর তোমার শাশুড়ি মা ও চারপাশে ঘুরে। ইতি অবসরে ঘরের মধ্যে ঢুকে তোমার কানাই সখাগণ সহ প্রবেশ করে যত দধি ভাণ্ড দুগ্ধ ভাণ্ড সব ভেঙে মাখন খেয়ে সম্পূর্ণ ঘর ক্ষীরসাগর করে দিয়েছে। সত্যানাশ! শাশুড়ি মা যেমন তেমন করে কষ্ট করে বাছুরটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কাছে এসে বসে পড়েছে। আর তোমার নীলমণি ছোট কিছু বোঝে না, এত বড় মাখনের গোলা নিয়ে আমার শাশুড়ি মার মুখে ভালো করে লিপাই করে
যমুনার কাছে গিয়ে বলছে আরে গোপী তুই না বলিস আমি মাখন চুরি করি, দেখবি যা তোর শাশুড়ি সব মাখন খেয়ে বসে আছে দরজার কাছে, যা বলো কি করবো বলো। আর আমি গিয়ে দেখি শাশুড়ি মার মুখে গোটা মাখন ভরা, শাশুড়ি মা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, ঘরের ভেতরে শেষ, কি করবো। যশোমতী মা বলছে এত কিছু করে, আরো অনেক কিছু করে, আর যে কি করে এ আজকে আর বলবো না। কেন? নিদ্রা দেবী তোমাদের কৃপা করতে আছে, শোনার মতো পরিস্থিতি তোমাদের নাই, আবার কালকে আমরা বলবো। আজকে কথা আমরা এখানে বিশ্রাম দিই, যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করে কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। নিতাই গৌর হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম, বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। রাধে গোবিন্দ ভজো রাধে গোবিন্দ, করতাল বাজাও। রাধে গোবিন্দ ভজো বৃন্দাবন চন্দ্র, রাধে গোবিন্দ ভজো রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ ভজো বৃন্দাবন চন্দ্র, রাধে 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 গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ ভজো বৃন্দাবন চন্দ্র, শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় রাধা রমণ রাস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধেশ্বরী বিনোদিনী মানকুল চন্দ্র, ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ, শ্রীরূপ মঞ্জুরি আদি মঞ্জুরি অনঙ্গ, পূর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা বৃন্দ, তোমরা সবে মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ, যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি রাধে গোবিন্দ, কৃপা করি দাও হে যুগল চরণার বিন্দ, জয় রাধে 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 জয় রাধে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল, জয় শ্রী রাধে, बोल भक्तवत्सल भगवान की, सवार सदगुरुदेव भगवान की, सवार श्री महाप्रभु की, सवार जगन्नाथ बलभद्र शिव की, सवार श्री माधव लाल की,
सुदाम वृंदावन की जय, वृंदावन मेलाल की जय, राधा रानी की जय, श्री जमुने महारानी की जय, श्री वृंदे महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सरस्वती गोस्वामी जी महाराज की जय, श्रीमद् व्यास जी महाराज की जय, श्री परिचित जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत कथामृत की जय, श्री राधा दामोदर लाल की जय, श्री राधा दामोदर व्रत की जय, नियम शिव व्रत की जय, कार्तिक व्रत की जय, ऊर्जा व्रत की जय, श्री कात्यायनी व्रत की जय, व्रत उच्चम भक्तबिंद की जय, श्री राधा माधव कुंज कुटीर सेवाश्रम की जय, समस्त भक्त मंडली की जय, व्रत उच्चम भक्तबिंद की जय, अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निदाय गौर हरि बोल, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।